So today I have to discuss about pericyclic reaction, which is very important in point of view CSIR NET, GATE, WB set and also BARC. Okay, so pericyclic reaction is very important. Okay, so there must be lots of questions that should become, and always remember for CSIR NET point of view, because the CSIR NET exam is the upcoming exam, that is June to CSIR NET is coming. So that's why I already tell that a pericyclic reaction is most important chapter in organic chemistry for the CSIR NET. Okay, CSIR NET এর সবচেয়ে important chapter হলো pericyclic reaction, so you have to focus on it. And সবচেয়ে tricky questionও তোমার pericyclic reaction থেকে আসে, because variation of reactions of pericyclic reactions are there. ওকে, সো pericyclic reaction করানোর পরে আমি pericyclic reaction নিয়ে বেশ কিছু কোশ্চেন সলভ করব, তারপরে নেক্সট চ্যাপ্টারে আমি যাব। ঠিক আছে, তাতে আমাদের পড়াটাও হবে, রিভিশনও হবে অ্যান্ড অলসো কোশ্চেন সলভও হবে। পরীক্ষার আগে গিয়ে সমস্ত কোশ্চেন সলভ করার একটা চাপ ফেস করতে হবে না। তো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। আচ্ছা, সো দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন অ্যারাইজেস ইন ইয়োর মাইন্ড. What do you mean by pericyclic reaction? What do you mean by pericyclic reaction? The name suggested something. Okay, একটা নাম তো এমনি এমনি হবে না, তো তার একটা কোনো একটা তাৎপর্য বা সিগনিফিকেন্স আছে। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য সিগনিফিকেন্স? দেখো, সো pericyclic reaction, it means around the circle. Okay, okay, so that means that is a cyclic transition state. ওকে, pericyclic মানে অ্যারাউন্ড দ্য সার্কেল, একটা সার্কেল একটা বৃত্তের চারিদিকে, এটাই হলো অর্থ। ঠিক আছে, অ্যারাউন্ড দ্য সার্কেল, দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্য রিয়াকশন গোয়িং অন ইজ এ সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট। এটা হলো সিম্পল এর পরিভাষা বা সিম্পল মিনিং। তো তোমার যে রিয়াকশান হবে, তুমি pericyclic রিয়াকশানে যে কোনো রিয়াকশান করো না কেন, সেটা যাই হোক না কেন, দ্যাট মিনস সেটা সিগমাটপিক হতে পারে, দ্যাট মে বি সাইক্লোঅ্যাডিশন, দ্যাট মে বি ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন, দ্যাট মে বি ইন রিয়াকশন, অল দ্য টাইপ অফ রিয়াকশন, দেয়ার অলওয়েজ দ্য ট্রানজিশন স্টেট উড বি সাইক্লিক ম্যানার। ওকে, সবসময় সাইক্লিক হবে। ওকে, so all the reaction that should be going to around the cycle, সাইকেলের মধ্যে দিয়ে হবে। ওকে, সো pericyclic reactions, the reaction which have cyclic transition state, all bond forming and bond breaking takes place simultaneously without the formation
of intermediate. Okay. Though the reaction which have cyclic transition state, and all bond forming and bond breaking take place simultaneously without the formation of intermediate. That means pericyclic reaction, that means that indicate first one there must be a cyclic transition state. আর কিছু থাকুক না থাকুক একটা cyclic transition state তো থাকবে. Transition state should be cyclic in nature. Okay. And all bond forming and bond breaking step that should be simultaneously take place. তার মানে তোমার অনেক হয় না, তোমার যেমন SN1 reaction, suppose SN1 reaction, SN1 that is substitution ecophilic unimolecular reaction. There must be first the group, leaving group that should be leave, okay, bond breaking steps that should be first one, and then the incoming group that should be attack on it, right? তার মানে কি, in SN1 type reaction there must be first breaking step are there. That means bond should be first broken, and then after that the incoming ecophile attacks, so after that bond will be formed. ওকে, তো তোমার যখন SN1 রিয়াকশন হচ্ছে সাবস্টিটিউশন ইকোফিলিক ইউনিমলিকুলার রিয়াকশন, সেখানে কি হয়, আগে লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যায়, তারপর ইনকামিং গ্রুপ এসে ঢোকে। তার মানে কি, প্রথমে তোমার লিভিং গ্রুপ বেরোচ্ছে, তার মানে তোমার বন্ড ব্রেকিং হচ্ছে, বন্ড ভাঙতেছে। ওকে, আর ইনকামিং আরেকটা নিউক্লিওফাইল এসে যখন জুড়তেছে, তার মানে একটা নিউ বন্ড ফর্ম হচ্ছে। ওকে, তার মানে কি, এখানে কোনো বন্ড ফর্মিং আর বন্ড ব্রেকিং একই সঙ্গে হচ্ছে না। রিমাইন্ড ইট, এখানে কি হচ্ছে, এখানে একটা বন্ড ভাঙছে তারপর একটা বন্ড করছে, অথবা এমন অনেক কিছু রিয়াকশন হয় যেখানে একটা বন্ড এসে জোড়ে তারপর আরেকটা বন্ড ভাঙে। তাহলে বন্ড ভাঙা আর বন্ড জোড়া দুটো একই সঙ্গে হতে হবে, তবে সেটাকে আমরা বলবো পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন। পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন ফার্স্ট কন্ডিশন সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হতে হবে। যে ট্রানজিশন স্টেটের মধ্য দিয়ে যাবে সেখানে সে সাইক্লিক পাথ হয়ে থাকবে, একটা সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট একটা ক্লোজ লুপ দেখতে পাবে। ঠিক আছে, যে বরাবর ইলেকট্রনিক রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, ডাবল বন্ড ছড়ে যাচ্ছে, সেটা গোটাটা যখন তুমি ট্রানজিশন স্টেট হিসেবে শো করবে, দেখবে ওটা সাইক্লিক হবে, একটা ক্লোজ লুপ হবে। ঠিক আছে, সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া, দেয়ার শুড বি বন্ড ব্রেকিং অ্যান্ড বন্ড মেকিং সাইমেলটেনিয়াসলি অকার, দ্যাট ক্যান বি সেইড অ্যাজ কনসার্টেড স্টেপ। কনসার্টের মেকানিজম বলতে আমরা বুঝি বন্ড ভাঙা আর বন্ড গড়া দুটো একসঙ্গে হবে। ঠিক আছে, তোমার একটা বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল, তার সঙ্গে আড়ি হয়ে গেল, আরেকটা বন্ধুর সঙ্গে ওই মুহূর্তেই আবার ভাব হয়ে গেল। ধরো একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়েছে, তোমার বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লাগলো, তোমার বন্ধু তোমার ওই বিষয়ে তোমার সঙ্গে অ্যাগ্রি না, আবার অন্য একটা লোক, যে অন্য একজন যে হয়তো তোমার বন্ধু ছিল না, কিন্তু সে তোমার ওই বিষয়ে তোমার সঙ্গে অ্যাগ্রি, তো ওই অ্যাগ্রিনেসের ভিত্তিতে একজনের সঙ্গে তোমার বন্ড হয়তো নষ্টই হয়ে গেল, আরেকজনের সঙ্গে তোমার বন্ড ওই মুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা যখন হবে সেটাকে আমি পেরিসাইক্লিক রিয়াকশনের একটা ক্রাইটেরিয়া বলতে পারি। নেক্সট ওয়ান, উইদাউট ফর্মেশন অফ ইন্টারমিডিয়েট, এমন কোনো আনস্টেবল স্পেসিস তৈরি হবে না, যেটাকে আমি বলি ইন্টারমিডিয়েট, এরকম কোনো ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হবে না। দেখো, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড ট্রানজিশন স্টেট হ্যাভিং সাম ডিফারেন্সেস। ইন্টারমিডিয়েট হলে তুমি বলতে পারো এটা আনস্টেবল না, মানে এটা একটা এটাকে তুমি ট্র্যাপ করতে পারো, এটা থাকে, এটা স্টেবিলিটি অনুযায়ী এটা থাকে, কিন্তু যেমন কার্বোক্যাটায়ন, ও কিন্তু রিয়াকশনে থাকে, আদারওয়াইজ এটা ওকে আমি কখনো ট্রানজিশন স্টেট হিসেবে দেখাতে পারি না। ট্রানজিশন স্টেট হলো ওটা হাই এনার্জেটিক একটা স্টেট, যে স্টেটটাকে অ্যাকচুয়ালি সেই স্টেটটা প্রবাবলি ওই স্টেটটা দিয়ে যায়, এটা আমরা বলি, কিন্তু ওই স্টেটটা যে অ্যাকচুয়ালি তোমার আমরা রিয়াকশানে বুঝতে পারছি বা হাতে কলমে দেখতে পাচ্ছি বা অনেকক্ষণ ওটা দাঁড়িয়ে আছে এমনটা নয়, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ও কিন্তু থাকে, ওর স্টেবিলিটি আর অনেক ক্ষেত্রেই থাকে, এবং ওকে ট্র্যাপ করা যায়, ওকে বোঝা যায় যে ওই সময়টা ও আছে, একাই অবস্থিত আছে। যেমন কার্বোক্যাটায়ন, সাপোজ SN1, when living group leave and carbocation form, so there must be, we can get the idea that is yes, carbocation form, and after that Nicophile attach, so after that the product will be produced. ওকে, আর এখানে আমরা এটাও বুঝতে পারি কার্বোক্যাটায়ন থাকা মানে সেখানে sp2 হাইব্রিডাইজেশন চলে আসে 120 ডিগ্রি
angle. So okhane upper the phase and lower the phase both side attack can be visible, so there must be two types of isomers can be produced. So by this way also we can suggest that is there, yes, there is a carbocation intermediate, but unfortunately no intermediate will be there in the case of pericyclic reaction. Pericyclic reaction e kono intermediate থাকবে না, এটা থার্ড নাম্বার ক্রাইটেরিয়া। এবার বোঝো এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হওয়া মানেই পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন নয়। আবার বলছি, these three conditions if fulfilled, you never conclude that the reaction will be goes to pericyclic reaction. That will be not that. Why? Because maybe suppose, as for example, suppose you have to carry out any reaction that should be a cyclic condition, that should be a suppose concerted step, that should be having no intermediate, but still we never said that yes this is a completely 100% pericyclic reaction, because pericyclic reaction when you detail study যখন তুমি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে there must be certain pattern of reactions are there, ঠিক আছে, কিছু রিয়াকশন প্যাটার্ন হয়, এই প্যাটার্নের রিয়াকশনগুলো হয়, অ্যান্ড দিস প্যাটার্ন নেভার ফলোড ফর দ্য আদার অর্গানিক কেমিস্ট্রি রিয়াকশন। বাকি যে অর্গানিক কেমিস্ট্রি রিয়াকশন সেখানে সেই প্যাটার্নগুলো কিন্তু সাধারণত ফলো হয় না। Okay, so there must be certain mechanisms are there. Suppose electrocyclic reaction. So electrocyclic reaction having some pattern and that never followed for other reaction mechanism. অন্য রিয়াকশন মেকানিজমে কিন্তু ইলেকট্রোসাইক্লিকে ওই হোমো লুমো আর ডিসরোটেটরি কনরোটেটরি এই জিনিসটা আসে না। ওকে, সাপোজ সাইক্লোঅ্যাডিশন, সাইক্লোঅ্যাডিশন দ্যাট ইজ a double bond movement, so positive to negative side electron transfer is there, but actually the double bond displaced by cycloaddition process, but that never be happen for the other organic reactions. Organic reaction আমরা cycloaddition নিয়ে ভেবে আমি রিয়াকশন করতে পারি না, সেখানে আমরা ভালো করে বোঝো পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন অ্যান্ড আদার অর্ডিনারি অর্গানিক রিয়াকশন হ্যাভিং সাম ডিফারেন্সেস। ওকে, আমি এটা আগে বুঝিয়ে দিই তারপর বলছি। পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন in this case we have to follow some pattern. Suppose bond making should be in the same concerted step. Suppose in electrocyclic reaction their homo-lumo is very vital, having the sigma plane, having the C2, having the terminal lobes in same sign or different side, and the disrotation conrotation motion. ঠিক আছে, ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন যখন করবে তখন তোমাকে হোমোলুমো নিয়ে চিন্তা করতে হবে, হোমোলুমোর ওই টার্মিনাল লোবগুলোর সাইন নিয়ে চিন্তা করতে হবে, দুটো সেম ফেস না অপোজিট ফেস, কনরোটেশন ডিসরোটেশন চিন্তা করতে হবে, ম্যাচ মিসম্যাচে চিন্তা করতে হবে যে অরবিটালগুলো ম্যাচ করছে কি না, ঠিক আছে। when you have to perform cycloaddition there also you have to follow the homo-lumo. ওকে, হোমোলুমো কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে সাইক্লোঅ্যাডিশনের ক্ষেত্রেও। when you have to do sigma topic you have to follow some pattern. সিগমা টপিকের মধ্যেও কিছু প্যাটার্ন থাকে, একটা বন্ড ভেঙে যায় ওই বন্ডটার রেসপেক্টে 1 2 3 করে কাউন্ট হয়। দিস ইজ নট ফলোড ইন দ্য নর্মাল অর্ডিনারি রিয়াকশন মেকানিজম, সেটা কখনোই তোমার নর্মাল অর্ডিনারি রিয়াকশন মেকানিজমে ফলো হয় না। exo addition, endo addition, you know, from Diels-Alder reaction that never be followed in other organic reaction mechanism. Okay, এবার আদার অর্গানিক রিয়াকশন মেকানিজম আমরা কী জানি, সেখানে কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। এক নাম্বার, ইউ হ্যাভ টু ফলো ইলেকট্রোমেরিক এফেক্ট। ইলেকট্রোমেরিক এফেক্ট ইজ নট সিমিলার টু ইন্ডাকটিভ এফেক্ট আর রেজোনেন্স এফেক্ট আর আদার এফেক্ট। ইলেকট্রোমেরিক এফেক্ট হলো তোমার কোনো ইনকামিং গ্রুপ যখন রিয়াক্ট করবে তার বেসিসে তোমার ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা কোন দিকে যাবে। সাপোজ নিকোফাইল অ্যাটাচ করলো কার্বনিলকে, তো কার্বনিলের CO বন্ডটা ব্রেক করবে। দিস ইজ অলসো ইলেকট্রোমেরিক রিয়াকশন, ইলেকট্রোমেরিক এফেক্ট। Okay, but this is not a permanent, this is temporary, and now you have to follow for ordinary organic reaction এর কথা বলছি। for ordinary organic reaction you have to first follow this electromagnetic effect, you have to follow, you have to take it in mind in nucleophilicity, acidity, basicity, reaction condition, reagent chemistry. You have to follow basic Michael addition, 1-2 addition, 1-4 addition, Hartrop interaction, ঠিক আছে, অনেক কিছু মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু পেরিসাইক্লিক রিয়াকশনে আমাদের এত কিছু মাথায় রাখতে হয় না, আমরা কিছু প্যাটার্ন ফলো করি, আমরা কিছু কন্ডিশন ফলো করি, যেমন ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশনের ক্ষেত্রে হিট আর HNu এই দুটোকে ফলো করি, সাইক্লোঅ্যাডিশনের ক্ষেত্রেও তাই। সিগমা টপিকের ক্ষেত্রে আমরা ওটাও অত ফলো করি না, আমরা শুধু একটা স্ট্রাকচার স্কেলেটন দেখেই বুঝে যাই যে ইয়েস সিগমা টপিক রিয়াকশন। ইন রিয়াকশন আমাদের স্কেলেটন দেখলেই বুঝে যায় হাইড্রোজেন একটা আছে, ইয়েস হ্যাঁ এখানে ইন রিয়াকশন হতে পারে।
1,3 ডাইপোলার সাইক্লোএডিশন, এখানেও আমরা স্ট্রাকচার দেখে বুঝতে পারি। আর আরেকটা কী আছে, কিটিন ফর্মেশন যেটা হয় সেখানেও দেখবে কিটিন ফর্মেশন করার একটা প্যাটার্ন থাকে, তো সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি ইয়েস দোজ রিয়াকশন গোজ টু পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন নট অনলি ইম্পর্টেন্ট, শুধু ইম্পর্টেন্ট নয়, পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন ইজ ভেরি ইউনিক ফ্রম দ্য আদার অর্ডিনারি রিয়াকশন মেকানিজম। ঠিক আছে, তো বাকি অর্ডিনারি রিয়াকশন মেকানিজম থেকে পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন অনেকটাই আলাদা, সো ইউ হ্যাভ টু মোর ফোকাস অন ইট। Okay, next. There is a group, although small, of reactions involving concerted step having cyclic transitions step without formation of intermediate. Okay, so this is a group although small of reaction involving concerted step, তো এটা কি হবে, concerted step হবে, and having cyclic transition state and without formation of intermediate. Okay, so this is the short of definition. Now we have to go in deeper inside. কি আছে, characteristics এ চলে আসো। Characteristics. First criteria, that should be cyclic transition state. Suppose this is a diene, that should be react with dienophile, this and this, produce this. Okay, this. So this is a so-called Diels-Alder reaction, you know that, most popular, সবচেয়ে পপুলার কিন্তু Diels-Alder reaction। আমি যখন এমএসসি করতাম আমাদের পড়ানো হতো, তখন সেই পড়ানোতে সবচেয়ে বেশি যেটা নাম উচ্চারণ করা হতো ইন পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন, দ্যাট ইজ Diels-Alder reaction। ওকে, এবার Diels-Alder reaction ওই জন্য আমার কাছে এতটা ফেমাস। ঠিক আছে, এতবার আমি Diels-Alder reactionের নাম শুনছি। ইভেন নট অনলি দ্যাট, Diels-Alder reaction আমার প্রচুর পড়তে ভালো লাগে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ সো লট অফ থিংস টু নো। তো Diels-Alder রিয়াকশনে যখন যাবে না, তখন এখান থেকে এখানে যাবে, দেখবে এখানে একটা ট্রানজিশন স্টেট হবে। এরকম একটা সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হবে। By this way the polar formations are there. So that is first criteria for all of the primary pericyclic reaction, that is cyclic transition state. সবার আগে cyclic transition state হবে। Next one, concerted steps, that means bond breaking and bond making that should be take place simultaneously. That means bond breaking and bond making steps are taken place simultaneously. Okay, so concerted step will be there, that means bond breaking and bond making can be take place simultaneously, একই সঙ্গে bond ভাঙবে আর bond তৈরি হবে। Next one and third one, involve electron shift via
সাইক্লিক পাথ, এটা তো আগেই বললাম। তোমার সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট হবে তাই নয়, ইলেকট্রন যে ট্রানজিশনটা হবে বা ইলেকট্রন যে মুভমেন্ট হবে দ্যাট শুড বি গোজ টু সাইক্লিক পাথ, সেটাও একটা সাইক্লিক পাথে হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান 4. Among the reactants are usually unsaturated. এবার জিনিসটা বোঝো, এটা তোমাকে কেউ বলে দিবে না, এই যে 4th নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য এটা তোমাকে কেউ বলে দিবে না, এটা আমি শিওর বলে দিচ্ছি। কোনো বইয়ে পাবা কি না আমি জানি না, কিন্তু কোনো টিউটার বা কোনো টিচার এটা বলে দিবে না। এটা আমি বলছি যে যখন তুমি পেরিসাইকেল রিয়াকশন করবে, যে কোনো রিয়াকশন মোস্টলি দেখবে দ্য সাবস্টেন্স উইল বি আনস্যাচুরেটেড, হ্যাভিং either ডাবল বন্ড অর ট্রিপল বন্ড। স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ডের সাধারণ পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন হয় না, ওখানে ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ডের একটা ব্যাপার থাকবে। ইন রিয়াকশন হলেও সে হাইড্রোজেনটা ট্রান্সফারও যে হবে সেখানেও কিন্তু তোমার ডাবল বন্ডের একটা ভূমিকা থাকবে, ঠিক আছে? তো দ্যাট শুড বি দ্য সাবস্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কেস অফ কোশ্চেন। যখন কোশ্চেন আসবে তখন দেখবে ওখানে স্যাচুরেটেড কিনা না আনস্যাচুরেটেড। যদি আনস্যাচুরেটেড হলো তাহলে সেখানে পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন চান্স থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাবস্টেন্স যদি স্যাচুরেটেড হয় মোস্টলি সেখানে না হওয়ার চান্সই বেশি। ওকে, মোস্ট বলছি কারণ হ্যাঁ এক্সেপশন সব জায়গায় থাকে, সো মেবি এক্সেপশন থাকলেও থাকতে পারে। ওকে, নেক্সট, কিন্তু আমার জানা নেই এরকম এক্সেপশন। যাই হোক, 5 নাম্বার কি বলছে? জেনারেলি এই জন্য বলছে মোস্ট, ঠিক আছে, নট অল রিয়াকশনস ইনভলভ the formation or cleavage of sigma bonds and consumption or formation of pi bond. Okay. So generally reaction involves the formation or cleavage of sigma bond and consumption of or formation of pi bond. So that means হয় তোমার সিগমা বন্ড ভাঙবে এবং পাই বন্ড তৈরি হবে মোস্ট অফ দ্য কেসে। এই জন্য মোস্ট অফ দ্য কেসে এই জন্য বলছে ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন দিস ইজ one type of pericyclic reaction. There must be ring closing and ring opening, both can be there. And when you have to perform ring closing, there must be double bond get converted to single bond. Okay, on that expense you have to break the pi bond and make a sigma bond. That can be happen. ওকে, তো ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন যখন হয় সেখানে দেখবে রিং ক্লোজিং রিং ওপেনিং হবে। রিং ওপেনিং যখন হয় তখন তো সিঙ্গেল বন্ডে ডাবল বন্ড হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ওকে। এবার যখন রিং ক্লোজিং হয় তখন দেখবে ডাবল বন্ডটা সিঙ্গেল বন্ডে কনভার্ট হবে। তো সেটা তো তোমার সাধারণত হওয়া উচিত না, কারণ সিগমা বন্ড ইজ মাচ মোর স্টেবল দেন পাই বন্ড, রাইট? এটাই হওয়া উচিত সাধারণ রিয়াকশন হিসাবে, কিন্তু পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন আমরা সাধারণত কি পাই তৈরি হয়, ঠিক আছে? সাধারণত কনজাম্পশন অর ফর্মেশন অফ পাই বন্ড, আচ্ছা এটা দুটোই বলছে। সাধারণত তোমার পাই বন্ড, এখানে পাই বন্ডের কনজাম্পশন ফর্মেশন, আচ্ছা এটা মোস্ট অফ দ্য কেসেস বলতে গিয়ে এখানে গোটাটাই বলছে। আচ্ছা তাহলে এবার দেখো বাকি সব রিয়াকশানে কি হয়, তোমার অল দ্য রিয়াকশন তোমার কি হয়, ডাবল বন্ড থেকে সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়, ঠিক আছে? বিকজ সিঙ্গেল বন্ড দ্যাট ইজ সিগমা বন্ড ইজ মাচ মোর স্টেবল দেন পাই বন্ড, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই যেহেতু সিগমা বন্ড ইজ মাচ মোর স্টেবল দেন পাই বন্ড, always remember end-on overlap is much more stable than lateral overlap. End-on overlap that can be caused by sigma bonding, and lateral overlap that can be happen for the pi bonding. এটাকে বলা হয় পাই বন্ড, এই যে এটাকে বলা হয় পাই বন্ড, এটাকে বলা হয় ল্যাটারাল ওভারল্যাপ। ওকে, আর এটাকে বলা হয় সিগমা বন্ড, এটাকে বলা হয় end-on overlap. এবার সব সময় মনে রাখবে, you have to remember that end-on overlap will be much effective than lateral overlap, because
ডিউ টু ওভারল্যাপিং ইন্টিগ্রাল, ওভারল্যাপিং রিজিয়ন। এন্ড অন ওভারল্যাপে তোমার রিজিয়নটা বেশি হয়, ওভারল্যাপিং রিজিয়নটা বেশি হয়। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই সিগমা বন্ড ইজ মাচ মোর স্টেবল দেন পাই বন্ড। ঠিক আছে, এবার দেখো যেহেতু sigma bond much more stable than pi bond, on that case if sigma bond form in expense of pi bond, so there must be obviously the heat will be released and the overall reaction goes to exothermic reaction. তো রিঅ্যাকশনটা হবে কি exothermic reaction হবে। ওকে, কিন্তু কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, if suppose in electrocycle reaction only the electrocycle reaction where ring opening is there, ring opening যখন হয়, ধরো সাইক্লোবিউটাডাইন থেকে সরি সাইক্লোবিউটিন থেকে তোমার 1,3-বিউটাডাইন তৈরি করতে চাও, তো অন দ্যাট কেস রিং ওপেনিং ইজ দেয়ার অ্যান্ড অন দ্যাট কেস সিগমা বন্ড কনভার্ট ইন্টু পাই বন্ড, সিগমা বন্ড থেকে কী তৈরি হয়, পাই বন্ড তৈরি হয়। তো তোমার মোর স্টেবল থেকে লিস্ট স্টেবল বন্ড তৈরি হয়। ওকে, তো দিস ইজ দ্য কেস, অন দ্যাট কেস এনার্জি উইল বি হ্যাভ টু বি গিভেন, এনার্জি তোমাকে দিতে হবে। So the reaction normally goes to endothermic. Reaction is not favorable at all. The reaction can be happen. Reaction হচ্ছে। So this is the one kind of exception, that is ring opening of electrocycle reaction. Okay, but other all the cases pi bond break and sigma bond form, and that's why the reaction is favorable in the case of enthalpy. Exothermic reaction, it will be released because sigma bond is much more stable than pi bond due to overlapping region. End-on overlap will be much effective than lateral overlap. Okay, so that's why. Okay, বোঝা গেল? Okay, next. And always remember this term, এটা সবসময় মনে রাখবে, এটা আমি তোমাদের বলে রাখছি, this exothermic endothermic, that means del H, কি বললাম, del H, del H, that is called enthalpy, is never related to activation energy. ওকে, তোমার অ্যাক্টিভেশন এনার্জির জন্য যদি তোমার কোনো একটা সাবস্টেন্সে ধরো রিয়াকশনটা তোমার ফেভারেবল হচ্ছে না, তোমাকে সেটাকে ইনিশিয়েট করার জন্য, রিয়াকশন করার জন্য তোমাকে সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার বা হিট বা তোমার এনার্জি প্রোভাইড করতে হচ্ছে, দিস ইজ নট গোজ টু এক্সোথার্মিক অর এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন। সেটাকে আমি এক্সোথার্মিক বা এন্ডোথার্মিক বলতে পারি না। ঠিক আছে, এক্সোথার্মিক এন্ডোথার্মিক ডিপেন্ড করে অনলি ফর দ্য প্রোডাক্ট স্টেবিলিটি কম্পেয়ার উইথ রিয়াক্টেন্ট স্টেবিলিটি। ঠিক আছে, প্রোডাক্টের স্টেবিলিটি যদি রিয়াক্টেন্টের স্টেবিলিটি থেকে বেশি হয়, সো দ্যাট মিনস exothermic reaction, heat will be released. Okay, and if product stability is less than reactant stability, on that case endothermic reaction, heat will have to be consumed. Okay, but if you have to give sufficient activation energy to any species, that is not related to enthalpy terms. Enthalpy সঙ্গে কখনোই সেটা জড়িত নয়। ওকে, next point, the reactions are substantially uninfluenced by change of polarity of solvent or by the presence of radical initiator or by activators or catalysts or catalyst poisons. Okay,
So the reactions are substance uninfluenced. That means কোনোভাবেই affected হয় না, never be affected by change of polarity of solvent. If you change the polarity of solvent, if you change the solvent and the polarity can be changes, on that case pericyclic reaction never be affected. Okay, suppose তুমি solvent হিসেবে প্রথমে ওয়াটারের রিয়াকশন ক্যারিড আউট করছো, তারপর সে ওয়াটারের জায়গায় তুমি ইথানল দিয়ে দিলে, তার মানে এই নয় যে তোমার পোলারিটির জন্য পোলারিটির যে হেরফের হচ্ছে সেটার ভিত্তিতে তোমার পেরিসাইক্লিক রিয়াকশনটা চেঞ্জ হবে। দিস ইজ নট দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এফেক্টেড হতে পারে যদি তোমার সলিবিলিটির ওপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, দুটো রিয়াক্টেন্ট তুমি নিচ্ছ, সেটা তোমার নন পোলারেই সলিবল হয়, তোমার পোলার মিডিয়াতে সলিবল হয় না, আর যেটাতে সলিবল হয় সেখানেই রিয়াকশনটা ও বেশি এফিশিয়েন্টলি ঘটায়। তো দিস ইজ অ্যানাদার কেস, সলিবিলিটি থিংস ইজ অ্যানাদার কেস, ঠিক আছে। কিন্তু যদি তুমি বলো পোলারিটিটা আর সলিবিলিটি দুটো কিন্তু সেম নয়, তো পোলারিটি মানে পোলারিটি ডাইপোল যে তৈরি হয় সেটার স্ট্রেংথ, ঠিক আছে। তো সেই পোলারিটি যদি ডিফার করে তাতে কিন্তু পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন নেভার বি এফেক্টেড, কখনোই পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন এফেক্ট হয় না, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো অর বাই দ্য প্রেজেন্স অফ রেডিক্যাল ইনিশিয়েটার। সাপোজ ওই যে AIBN তোমরা জানো, বিউটাল থিওসেনএইচ তোমরা জানো, এই দুটো খুব কমনলি তোমার যে কোনো CSIR নেটের কোশ্চেনে আসে, ঠিক আছে। সাধারণত তোমার হ্যালোজেনকে বের করে দেওয়ার জন্য বিউটাল থিওসেনএইচ ইউজ হয়, অ্যান্ড বিউটাল থিওসেনএইচকে ইনিশিয়েট করার জন্য AIBN ইউজ হয়। ওকে, আরও অনেক SMI3 দ্যাট শুড বি ইউজ টু ইনিশিয়েট রেডিক্যাল মেকানিজম, ঠিক আছে। আরও অনেক সময় HNO নিজে ইনিশিয়েট করতে সাহায্য করে। তো সো মেনি ইনিশিয়েটার্স আর দেয়ার হু ক্যান ব্রিং ইন রেডিক্যাল মেকানিজম। ওকে, ইফ ইউ লার্ন অ্যাবাউট ফটোকেমিস্ট্রি, আমি ফটোকেমিস্ট্রি পড়াবো, অন দ্যাট কেস ইউ উইল লার্ন, তো দেয়ার মাস্ট বি সো মেনি ইনিশিয়েটার্স আর দেয়ার হুইচ ক্যান ব্রিং আপ দ্য রেডিক্যাল মেকানিজম, সো অন। বাট the pericyclic reaction never be affected by the any kind of initiator. এরকম কোনো রকম ইনিশিয়েটার কোনো রকম রেডিক্যালের মাধ্যমে পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন না ইনফ্লুয়েসড হয় না। নেক্সট ওয়ান, বাই অ্যাক্টিভেটার্স অর ক্যাটালিস্ট পয়জন। কোনো অ্যাক্টিভেটার কোনো ক্যাটালিস্ট পয়জন কারোর দ্বারা এফেক্টেড হয় না। তুমি অ্যাক্টিভেটার দিবে, সাপোজ অ্যাক্টিভেট দ্য রিয়াকশন অ্যান্ড দ্য রিয়াকশন গোজ টু ইনক্রিজেস, রেট উইল বি ইনক্রিজেস, প্রোডাক্ট প্রডিউস হাই, দ্যাট নেভার বি হ্যাপেন ফর দ্য পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন তা হয় না। ক্যাটালিস্টের কোনো ভূমিকা নেই পেরিসাইক্লিক রিয়াকশনে, ক্যাটালিস্ট পয়জনেরও কোনো ভূমিকা নেই। সো আলটিমেটলি দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস হ্যাভিং নর্মালি নো সিগনিফিকেন্স অন পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন, এগুলোকে আমরা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর বলি, কারণ এগুলোকে তুমি চেঞ্জ করতে পারো। তো এগুলোর দ্বারা সাধারণত পেরিসাইক্লিক রিয়াকশন এফেক্টেড হয় না। ওকে, the reaction occur normally in presence of heat or HNO. ওকে, এই দুটোই হতে পারে, হয় হিটের প্রেজেন্সে রিয়াকশন ক্যারিড আউট হবে, হয়তো HNO ফটোকেমিক্যাল কন্ডিশনে রিয়াকশন ক্যারিড আউট হবে, দুটো ছাড়া আর কোনো কিছু থাকবে না। নেক্সট ওয়ান, রিয়াকশনস আর স্টিরিওস্পেসিফিক। রিয়াকশনগুলো অনেক বেশি স্টিরিওস্পেসিফিক হবে, তার মানে কি সিস উইল বি সিস, ট্রান্স উইল বি ট্রান্স, OH উইল বি OH, ড্যাশ উইল বি ড্যাশ, নেভার চেঞ্জ, সাধারণত চেঞ্জ হবে না। তোমার সিস থেকে সিস, ট্রান্স থেকে ট্রান্স এটা তৈরি হবে, একটাই প্রোডাক্ট তৈরি হবে, সেটা 100% ওটাই তৈরি হবে, ঠিক আছে, মোস্ট অফ দ্য কেসে। কিন্তু ইয়েস, কিছু ক্ষেত্রে ডিভিয়েশন হয়, সিস টু ট্রান্স, সিস টু সিস হয় না, যেমন ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন, ইউনো কনরোটেটরি মোশন, ডিসরোটেটরি মোশন। If disrotatory motion, the stereo will be unchanged, কোনো রকম চেঞ্জেস হয় না ডিসরোটেটরি মোশন। যখনই কন হবে তখনই তোমার স্টিরিওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সিস থেকে ট্রান্স, ট্রান্স থেকে সিস হয়ে যাবে, এক্সেপশন সব জায়গায় থাকে। এবার স্টিরিও স্পেসিফিক বলতে আমরা এটা বুঝি না যে সিস থেকে সিস, ট্রান্স থেকে ট্রান্স তৈরি হবে, দিস ইজ নট দ্যাট। আমি 10 বছর পর আমি আমার মতোই থাকবো, আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জেস হবে না, দিস ইজ নট লাইক দ্যাট।
স্টিরিওস্পেসিফিক বলতে বোঝায় সিস থেকে যাই প্রোডাক্ট হবে, this will be the only one, this product will be formed 100%. No byproduct or no side product or no another isomer will be formed. কোনো আলাদা কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হবে না, তোমার ডিজায়ার প্রোডাক্ট একটাই তৈরি হবে, সেটাই 100% তৈরি হবে। তো এই 100% একটাই প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার যে ব্যাপারটা, সেটা যত বেশি ভালো হবে সেটাকে বলা হয় স্টিরিওস্পেসিফিক। ঠিক আছে, তার মানে কি আমি 10 বছর পর আমি পরিবর্তিত হতেই পারি, বাট আমি আমার আজকের যে অবস্থা সেটা থেকে আমি নিজেকে কাজে লাগিয়ে একটা জায়গায় নিজেকে দাঁড় করাবো। ঠিক আছে, তো সেটা হলো স্টিরিওস্পেসিফিক। ওকে, এবার ধরো আমি একটা জায়গায় দাঁড় করায় হয় না, কিছু মানুষ হয় আমি নিজেও দাঁড় হব, সবাইকেও দাঁড় করাবো, তো এই ধরনের জিনিস যখন হয়ে যায়, ধরো যেমন আগেকার দিনে বড় ভাই বা বড় দাদাদের করতে হতো, বড় দাদারা তোমার নিজেরা নিজেদের লাইফে যত না করতে পারছে তাদের ভাইদেরকে করতে গিয়ে তাদের গোটা জিনিসটা অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, 10 বছর পর তাকে সে নিজেকেও টানছে, তার ভাইকেও টানছে, তার ভাইকেও একটা জায়গা দাঁড় করাচ্ছে, নিজেকেও একটা জায়গা দাঁড় করাচ্ছে। তো তাতে কি হচ্ছে, সে তার নিজের জায়গাটা যতটা ভালো তৈরি করতে পারতো ততটা সে করতে পারছে না, অনেক ক্ষেত্রে তাকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, সে আর তার ভাই দুজন এস্টাবলিশ হচ্ছে। ঠিক আছে, হয়তো সে যতটা হতে পারতো ততটা হয়নি, কিন্তু দুজনে এস্টাবলিশ হচ্ছে। আবার এমন অনেক সময় হয় যে হয় না, প্রচণ্ড ড্রিম মানে স্বপ্ন দেখে, প্রচণ্ড হয় না যে আব্দুল কালামের একটা কথা বলা হয় না, যে স্বপ্ন মানে সেটা যে যেটা রাত্রিবেলা দেখা হয়, দিস ইজ নট এ ড্রিম, ড্রিম ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর দিস ড্রিম ইউ নেভার বি স্লিপ, তুমি ঘুমাতে পারবে না। ঠিক আছে, স্বপ্ন আমরা রাতে যেটা স্বপ্ন দেখি সেটা স্বপ্ন নয়, তুমি রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারবে না যে স্বপ্নের জন্য ছটফট করবে, সেটা স্বপ্ন। ওকে, যেটা আব্দুল কালাম বলেছেন। তো যাদের ক্ষেত্রে এই ড্রিম ব্যাপারটা বেশি হয়, তারা দেখবে তারা নিজেকে ওপরে ওঠানোর জন্য খুব চেষ্টা করে। এটা সেলফিশনেসের ব্যাপার না, এটা হলো তাদের ড্রিমের ব্যাপার, তাদের ড্রিম তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়। তো এই জায়গাটায় তারা একটা জায়গায় তাদেরকে 100% দিয়ে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়, হ্যাঁ, তারপরে তারা সবাইকে যাই হোক সহযোগিতা করে, সেটা আলাদা জিনিস। তো দিস ইজ এ স্টিরিওস্পেসিফিক রিয়াকশন, all things are done in a single product. Okay, and this first one, that is all things are done in dual product. ওকে, তো এটা আমি এই জন্য বললাম, দুটোই কিন্তু আলাদা পার্সপেক্টিভে, দুটোর সিচুয়েশন আলাদা, দুটোর এইমস আলাদা, দুটোর জীবনযাপন সব কিছু আলাদা, তো দুটোই ঠিক। ওকে, সো এটাকে বলা হচ্ছে, প্রথম যেটা বলে একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে 100%, দিস ইজ কল্ড স্টিরিওস্পেসিফিক, আর যেখানে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, একটা বেশি একটা কম, দিস ইজ কল্ড স্টিরিওসিলেক্টিভ। ওকে, নেক্সট, অ্যান্ড পেসার রিয়াকশন আর মোস্টলি স্টিরিওস্পেসিফিক। এখানে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, একটা 30% একটা 70%, এটা খুব রেয়ার হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে তোমার ওয়ান অ্যান্ড অনলি প্রোডাক্ট হয়, সেটা অলমোস্ট গোজ টু 100% বা 100%-এর কাছাকাছি। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান আর কি আছে, নো মেকানিজম আর দেয়ার। এবার এখানে কোনো মেকানিজম থাকে না মানে এই নয় যে নো মেকানিজম রিয়াকশন, পেসার রিয়াকশনে কোনো মেকানিজম নেই, এটা কি হতে পারে? একটা রিয়াকশন হচ্ছে আর মেকানিজম থাকবে না? অবশ্যই থাকবে, বাট দিস মেকানিজম ইজ নট সুইটেবল অ্যাজ এ ডেফিনেশন অফ মেকানিজম। আমরা মেকানিজমের ডেফিনেশন বলতে যা বুঝি বা নর্মালি যেটা বুঝি, পেসার রিয়াকশন সেই প্যাটার্নটা ফলো করে না, পেসার রিয়াকশন প্যাটার্নটা একটু অন্যরকম হয়, যার জন্য সেটাকে আমরা নো মেকানিজম রিয়াকশন বলতে পারি। ওকে, হয় না, একটা আমরা দেখো একটা কি হয়, একটা ক্লাসে বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে যদি বলি, মেনি কেসেস আই উইল বি এক্সেপশনাল টু দ্য আদার্স। ওকে, বাট হোয়েন দ্য টিচার টেকিং এনি থিংস, so they mostly taken with the majority, never taken me as a exceptional. ঠিক আছে, এটাই নিয়ম। তো তখন on that case the majority finalize the whole of the thing. Okay, so this is the thing. Okay, next one আর কি হতে পারে, নো রিএজেন্টস ইউজ। ওই যে বললাম হিট অ্যান্ড HNO এই দুটোই থাকতে পারে, যে কোনো একটা, হয় হিট থাকবে নয় HNO থাকবে, ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দিস রিয়াকশন উইল বি ক্যারিড আউট, নো রিএজেন্ট উইল বি দেয়ার, কোনো রিএজেন্ট থাকবে না। ঠিক আছে, এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিএসএলআর রিয়াকশনের ক্ষেত্রে তুমি লুইস অ্যাসিড দেখতে পারো, লুইস অ্যাসিড কিছুই না, ডিএসএলআর রিয়াকশনের ফেভারেবল কন্ডিশন তৈরি করে,
ঠিক আছে, যাতে হতে পারে আরও ভালো হতে পারে। কিন্তু লুইস অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো ক্যাটালিস্টেরও কাজ করছে না, এখানে কোনো ডিএসএলআর রিয়াকশন ক্ষেত্রে কোনো ক্যাটালিস্টেরও কাজ করে না, কোনো রিয়েজেন্টেরও কাজ করে না, শুধু একটু অ্যাসিলাইট, খুব হালকা অ্যাসিলাইট করে, সেটাকে আমি ক্যাটালাইসিসের সংজ্ঞায় আনতে পারি না। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, নো ক্যাটালিস্ট। আর ইউজড, এমন কোনো ক্যাটালিস্ট ইউজড আপ হয় না। ঠিক আছে, নেক্সট। এবার দেখো টাইপস অফ রিয়াকশন। টাইপস কি কি টাইপস হয়? ফার্স্ট ওয়ান, ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন, প্রথমটা হলো ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন। নেক্সট ওয়ান, সাইক্লো অ্যাডিশন রিয়াকশন, পরেরটা হলো সাইক্লো অ্যাডিশন রিয়াকশন। থার্ড ওয়ান হলো সিগমাটপিক রিয়াকশন। ফোর্থ ওয়ান, ইন রিয়াকশন। ফিফথ ওয়ান আর কি হয়, 1,3 ডাইপোলার সাইক্লো অ্যাডিশন। ফোর্থ ওয়ান গ্রুপ ট্রান্সফার, এটাও একটা হয়, আমি সবই করাবো রিয়াকশন। আর লাস্ট ওয়ান, এটা 6 হবে, 7-1 চিলেটপিক রিয়াকশন। আরেকটা হয় তোমার 8-1, দ্যাট ইজ আফটার কিটিন ফর্মেশন বা রিয়াকশন উইথ কিটিন। ঠিক আছে, এটাও হয়। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন, second one cycloaddition reaction, third one sigma-topic reaction, fourth one in reaction, fifth one 1,3 dipolar cycloaddition, sixth one group transfer reaction, seventh one chileotopic reaction, eighth reaction with ketone। এবং মোস্ট যে ওয়েটেস্ট মেনলি যেটা হয় এই চারটা ফেজ সাইক্লিক রিয়াকশন বলতে এই চারটাকে আমরা সাধারণত বুঝি। First one electrocyclic reaction, second one cycloaddition reaction, third one sigma-topic reaction, fourth one in reaction. These four are called as pericyclic reaction mainly. আমরা মেনলি pericyclic reaction বলতে এই চারটাকে বোঝায়। বাকি যেগুলো আছে তুমি যখন ডিটেলসে পড়বে তখন সেগুলোকেও তোমাকে পড়তে হবে। আরও একটা রিয়াকশন হয় যেখানে তোমার কি হয়, একটা দুটো পোলার ও 2+2 সাইক্লোঅ্যাডিশন হয়, সেটাও হয়, সেটাকে তুমি সাইক্লোঅ্যাডিশনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পারো। অনেক সময় চিলেটপিক রিয়াকশনকেও অনেকে সাইক্লোঅ্যাডিশনের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। ঠিক আছে, অনেকে গ্রুপ ট্রান্সফারকেও অনেক সময় সাইক্লোঅ্যাডিশনের সঙ্গে তুলনা করে, এটাও অনেকে করেন। আর কি রিয়াকশন উইথ কিটিনটাও অনেক সময় সাইক্লোঅ্যাডিশনের ভিতরে ঢুকে যায়। তো সেসব দিক দিয়ে বিচার করলে চারটেই মেন ক্লাসিফিকেশন হয়, একটা ইলেকট্রোসাইক্লিক, নেক্সট ওয়ান সাইক্লোঅ্যাডিশন, থার্ড ওয়ান সিগমা-টপিক, ফোর্থ ওয়ান ইন রিয়াকশন। Okay, and always remember in CSIR-NET, in reaction and cycloaddition reaction and sigma-topic reaction, these three reactions are very important for the case of CSIR-NET. ওকে, এবার ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন থেকে কোশ্চেন বেশি আসে, তোমার গেটে আসে, ডাব্লিউবি সেটে তো সব জায়গা থেকে আসতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট। ওকে, তো বিফোর ইন গোয়িং ডিটেলস, আজকে আমি খুব ডিটেলসে যাব না, তোমাদের আগে জানাবো মলিকুলার অরবিটাল অ্যাপ্রোচ থিওরি, কারণ এটা তোমাদের জানাটা দরকার। এমও, কারণ ইউ হ্যাভ টু ফলো হোমো অ্যান্ড লুমো, অ্যান্ড হোমো অ্যান্ড লুমো আর দ্য পার্ট অফ এমও, মলিকুলার অরবিটাল। ওকে, এবার লেখাটা লেখো। The description of MOs in terms, MO মানে কি, molecular orbital theory,
Okay, in terms of interacting orbitals, that is atomic orbitals, is called perturbation theory. Two atoms, two atomic orbitals, that must be MOs, one with higher energy than either atomic orbitals, that is MOs, and one with lower energy. Okay, বোঝো molecular orbital MO, the description of MO in terms of interacting orbitals, that is atomic orbitals, is called as perturbation theory. এবার দুটো MO যখন নিজেদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে বাই দ্য interaction of two atomic orbitals, ধরো দুটো atomic orbitals, দুটো না, actually these two atomic orbitals when interact to each other there must be two MO is produced. One is bonding MO and other is anti-bonding MO. Sometimes non-bonding MO can be formed. ঠিক আছে, তো বন্ডিং মানে বিএমও, অ্যান্টিবন্ডিং মিনস এবিএমও। এবার বোঝো the description MO in terms of interacting orbitals, that is atomic orbitals, they should be interacted. দুটো অ্যাটম থেকে দুটো অ্যাটম থেকে অ্যাটমিক অরবিটালস কি হবে নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন করবে, and that is this theory is called as perturbation theory. Perturbation theory is very closely related to quantum chemistry. আমি যে বললাম না সব আর ইন্টার রিলেটেড। এবার টু অ্যাটমিক অরবিটালস MOs, one with higher energy than either atomic orbitals MOs, one with lower energy. And always remember this lower energy goes to BMO or bonding MO or bonding molecular orbital, and this higher energy is called as anti-bonding ABMO, that is called anti-bonding MO. ঠিক আছে, তো একটা হলো হাই এনার্জি, সেটাকে বলা এবিএমও বা দ্যাট ইজ অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল এবিএমও, আর এটা লোয়ার এনার্জি দ্যাট ইজ কল বিএমও, দ্যাট ইজ বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। ওকে, তো এরকম দুটো তৈরি হয়। নেক্সট ওয়ান, নাও উই হ্যাভ টু গো প্যারামিটার্স। ফার্স্ট ওয়ান আলফা, দ্যাট ইজ কল কুলম্ব ইন্টিগ্রাল। ওকে, কুলম্ব ইন্টিগ্রাল বলতে আমরা কি বুঝি? It is the energy of the isolated atomic orbital. তো আলফাকে আমরা বুঝি সাধারণত এনার্জি অফ আইসোলেটেড অ্যাটমিক অরবিটাল। আর আইসোলেটেড অ্যাটমিক অরবিটালের যে এনার্জি সেটা আমরা কী দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি? কুলম্ব ইন্টিগ্রাল, দ্যাট ইজ আলফা দিয়ে। ওকে, নাও নেক্সট ওয়ান ওভারল্যাপ ইন্টিগ্রাল, দ্যাট মিন্স বিটা, বিটা না, এটা হলো এস। ওকে, এটা বলতে আমরা কি বুঝি? ইট ইজ দ্য measure of the extent of the
overlap between the interacting atomic orbitals. Okay, so overlapping integral, that means is it is the measure of extent of overlap between the interacting atomic orbitals. তো interacting atomic orbitals, that means যে atomic orbitals নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন করছে তাদের মধ্যে কি পরিমাণ ওভারল্যাপ হচ্ছে, কতটা এফেক্টিভ ওভারল্যাপ করছে সেটা পরিমাপ করে হলো এই ওভারল্যাপিং ইন্টিগ্রাল, দ্যাট ইজ বিটা। এটা ঠিক আছে, বিটা হলো তোমার ওভারল্যাপটাকে মেজার করে। ঠিক আছে, next term is resonance or bond integral, that is called beta. It very much is related to the energy of interaction. Okay, তো এই রেজোনেন্স বিটাকে আমরা কি বলি, রেজোনেন্স অফ বন্ড ইন্টিগ্রাল, and that should be very much related to energy of interaction. Okay, next one, if overlap integral, that is S, is neglected. For simplification, the energy of the molecular orbitals, that is কি হবে, আলফা প্লাস মাইনাস বিটা। ওকে, তো ওভারল্যাপ ইন্টিগ্রাল এসকে আমরা সাধারণত নেগলেক্টেড করি ফর সিম্পলিফিকেশন। তো সেক্ষেত্রে মলিকুলার অরবিটালগুলোকে ডিনোট করা হয় আলফা বিটা টার্মসে, এসটাকে সাধারণত ধরা হয় না। তো অ্যান্ড দ্যাট শুড বি এইদার আলফা প্লাস বিটা অথবা আলফা মাইনাস বিটা হবে। ওকে, এবার বোঝো, আলফা প্লাস বিটা হলে সেটাকে বলা হয় বন্ডিং এমও, আর আলফা মাইনাস বিটা হলে সেটাকে বলা হয় অ্যান্টি বন্ডিং এমও। ঠিক আছে, তো দুটো এমওতে ভাগ করা হয়, একটা বন্ডিং আর একটা অ্যান্টি বন্ডিং। আলফা প্লাস বিটা দ্যাট মিনস বিএমও বা বন্ডিং এমও, আলফা মাইনাস বিটা দ্যাট মিনস এবিএমও অথবা অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, তাহলে এবার আমি হাইড্রোজেন নিয়ে কাজ করব, H2। তাহলে দিস ইজ দ্য এনার্জি ডায়াগ্রাম E। ওকে, দিস ইজ a 1s, this is also 1s, this is alpha plus beta, this is alpha minus beta। ওকে, এরকম এরকম এরকম, ঠিক আছে, বোঝা গেল। দিস ইজ এ সিগমা, দিস ইজ এ সিগমা স্টার। ওকে, তো ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম, এই যে 1sটা এটাকে আমরা অ্যাটমিক অরবিটাল বলি, এটাকেও বলি অ্যাটমিক অরবিটাল, আর এটা হলো বিএমও, আর এটাকে বলা হয় এবিএমও। এবিএমও গোজ টু আলফা মাইনাস বিটা, বিএমও গোজ টু আলফা প্লাস বিটা। ওকে, ঠিক আছে, তো আজকের জন্য এটুকুই থাকলো। এরপরের দিন আমি ডিটেলসে মলিকুলার অরবিটালের যে বিউটাডাইন অ্যান্ড অলসো বিউটা 1,3-ডাইন অ্যান্ড ইথিলিন সেটার গল্প করব। ঠিক আছে, অ্যান্ড তারপরে আমি দেখাবো যে হোমোলুমোর জন্য তোমার কীরকম অরবিটালের তোমার লোভের চেঞ্জেস হয়, অ্যান্ড নেক্সট উই হ্যাভ টু গো ইলেকট্রোসাইকেল রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, সো আজকের জন্য থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং মাই ইউটিউব চ্যানেল ইন পেরিসাইকেল রিঅ্যাকশন ইজ গোয়িং অন। ওকে, I promise to you I will obviously make some question answer solution, okay, after the ending of chapter শেষ করার পর আমি কোশ্চেন সলভ নিয়ে অবশ্যই বসবো। ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। ওকে, চেষ্টা করবে
যতটা পারা যায় চেষ্টা করবে, তারপর ফল যা হওয়ার হবে। Okay, because in our hand only the struggle is in your hand, but result is not in your hand. That should be given from the nature, from the environment, from the God, or anything from the karma you can say. Okay, তো result আমাদের হাতে নেই, but we have to do our best. So thank you so much.